सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ खबरां दा प्राइम टाइम लैके। ते प्राइम टाइम दे विच अज गल एक्शन दी। जी एक्शन करप्शन दे खिलाफ सूबे दे विच आम आदमी पार्टी दी सरकार है। आम आदमी पार्टी दी सरकार एक्शन अगेंस्ट करप्शन दा दावा तां कर रही है ते रडार दे उत्ते साबका मंत्री विधायक आगू नजर भी आउंदे ने। गल साधु सिंह धर्मसोत दी चर्चा क्यों अज? क्योंकि साधु सिंह धर्मसोत जो साबका मंत्री ने, कांग्रेस दे वड्डे आगू रहे ने, हैगे भी ने, उन्हां नूं गिरफ्तार किया गया दूजी बार। पहला जंगलात विभाग दे विच कथित घोटाले दे मामले च गिरफ्तारी हुई। उस तो बाद हुण आमदन तो वध जायदाद दे केस दे विच उन्हां नूं गिरफ्तार विजिलेंस ने कर लिया दो वख-वख मामलिਆਂ च। दिलचस्प यह भी है कि साधु सिंह धर्मसोत दे मंत्री रहिंदियां जदों ओह मंत्री सी तां स्कॉलरशिप घोटाले नूं लैके बहुत इल्जाम लग रहे सी। उस वाले पासे या उस वाले पासे नूं लैके कोई कार्रवाई हुई होवे उसका अज तक जिक्र नहीं है। जंगलात विभाग ते आमदन तो वध जायदाद दे केस दे विच उन्हां दी गिरफ्तारी दूजी बार हो गई। इस तो पहला भी कई आगुओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है। लिस्ट बहुत लंबी है। अगे तुहानूं डिबेट दे विच इकल्ले इकल्ले जिहड़े आगुओं के खिलाफ एक्शन होया उन्हां दा नाम ते एक्शन की होया तुहानूं दिखावांगे। हुण सवाल यह है कि आखिर पंजाब के खजाने नूं खोरा लगाया गया ते असल जिम्मेवार कौन है? कि भ्रिष्ट सियासतदानां वल्लों पंजाब के लोगों का पैसा लुटिया गया? जेकर जवाब हां दे विच है तो फिर की रिकवरी भी होगी? कौन ते किवें रिकवरी होएगी? खैर विजिलेंस दे वल्लों एक्शन तां किया जा रहा है। तो अज गल होगी रसूखदारां दी जो विजिलेंस दी रडार दे उत्ते। आमदनी 98 ते खर्चा रुपया, पर इत्थे तां खर्चा रुपया नहीं सगों 2 रुपए तो भी वध सी। जी हां, पंजाब विजिलेंस ने साधु सिंह धर्मसोत नूं गिरफ्तार करन तो पहला जिहड़ी जांच कीती उस विच धर्मसोत दे घर, व्यापार, फार्म हाउस अते बाकी जायदाद दी जांच कीती गई। अपनी जांच तो बाद विजिलेंस ने जिहड़े तत्थ हासिल कीते उस विच खुलासा होया कि साल 2016 तो 2022 तक दी जांच दे विच आमदन नालों 6 करोड़ वध खर्चे ने। परिवार की आमदन 2.37 करोड़ रुपए सी, जबकि इसे म्याद दौरान खर्चा 8.76 करोड़ का सी। आमदन ते खर्च के विचाले 6.39 करोड़ का फर्क सी। सरोता नालों 269% वध आमदन हासिल की गई सी। साधु सिंह धर्मसोत की गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने मोहाली जिला अदालत में पेश किया गया, जिथों विजिलेंस ने साधु का 3 दिनों का रिमांड हासिल कर लिया। पेशी ते जाण वेले धर्मसोत मीडिया के सवालों तो बचते नजर आए, पर उन्हें यह जरूर कहा कि वह जज के सामने अपनी गल रखेंगे। धर्मसोत जी कुछ कहोगे? नो सर, ये जरा इल्जाम लगे ने कुछ तो कहोगे? अपना पक्ष रखोगे सर? बिल्कुल जज के सामने रखांगे। इस तो बाद जज के सामने इस धर्मसोत को पेश किया गया ते विजिलेंस नूं उन्हां दा 3 दिनों का रिमांड मिल गया। हालांकि विजिलेंस ने 7 दिन रिमांड की मांग की सी। पेशी तो बाद धर्मसोत के वकील ने मीडिया नाल गल कीती अते इस पूरे मामले नूं जायदाद दीआं वधिया कीमतां दे नाल जोड़िया। ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਮਿਸਟਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਟਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ 4 ਵਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸੀਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ 2022 ਚ ਬਤੌਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਡ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਸੀਲਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। तो अज चर्चा इस मुद्दे उत्ते ही करांगे। इस करके भी चर्चा होनी जरूरी है क्योंकि जेकर यह जिक्र हो रहा है कि 269% ज्यादा पैसा आ गया। सोच के देखो कि जेकर तुसी कमाई तुहाडी तुसी कमा रहे हो 100 रुपया ते खर्च कर रहे हो तुसी उस तो कई गुना ज्यादा, तो पैसा कित्थों आ रहा है? जो इल्जाम साधु सिंह धर्मसोत दे उत्ते लग रहे हैं। पर इत्थे गल साधु सिंह धर्मसोत दे नाल वखरे तौर दे उत्ते जिहड़ा एक्शन अगेंस्ट करप्शन का जिक्र हो रहा है उसदे उत्ते भी करांगे कि वाकई ही पंजाब दे विच भ्रिष्ट सियासतदानां ने पंजाब दे खजाने नूं खोरा लगा दिता। देखो दिलचस्प गल यह भी है
ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ। 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਐਸੈਟਸ ਦਿਖਾਏ, ਖਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 8 ਕਰੋੜ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਚੁਣਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੂਫ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਪੀਐਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੈਬੰਸ ਜੀ, ਆਰਪੀਐਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਲੇਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਗਿਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਨਫੈਕਟ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੋਆ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟੋਟਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ 8.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੇਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪत्ति ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ 2 ਕਰੋੜ, ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ 8 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 ਤੱਕ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। 2022 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਨਤਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਹੈਗਾ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਨੰਬਰ 1, ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 1। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2, ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ ਜਦੋਂ 9 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, 4 ਵਾਰ ਵਿਦ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪत्ति ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 6 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਨੰਬਰ। ਦੂਜੀ ਨੰਬਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਜਿਨੇ ਸਾਰਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇਣੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਨੰਬਰ 3, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਧੋਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਨਾ ਲਾਓ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵਗਾਈ ਵੀ ਇਹ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਆਰਪੀਐਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਖਜਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ। ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਆ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਵੀ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਪੋਕਸਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੜੀ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਚੈਨਲ ਗਿਣਾ ਦੇਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੰਡਾਈ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਪਲੱਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨੰਬਰ 3, ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇਖਣਾ ਨਾ, ਹਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖਣਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖੜਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਆਰਪੀਐਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਦਾ। ਸਰ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 2.5 ਕਰੋੜ 8 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕ ਸਿਖਾਣਗੇ ਕਿ ਭਈ ਅੰਕੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਸਭ ਜੀ ਇਹੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਇਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਿਓ, ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ। ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। गौरव जी, पंजाब जैसी उपजाऊ जमीन सारी दुनिया च नहीं है, और पंजाबियां जिन्ने मेहनती सारी दुनिया च नहीं है। ठीक है, उसके बावजूद आज पंजाब कंगाल है, पंजाब दे लोग कंगाल हैं, पंजाब दे बच्चे नूं इत्थे रोजगार नहीं मिलता। 2 लाख बच्चा हर साल पंजाब नूं छड्ड के चला जाता है। पंजाब दा हाल किसने कीता? इन्हां चोरां ने ही कीता। किहਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਐਮਐਲਏ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕੰਗਾਲ ਹੋਇਆ। ਕੰਗਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਸ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਂਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਉਂ? ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅਰੋੜੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅਰੋੜੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਭ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਵਨ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਵਜੀਫੇ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਸੰਧੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਘਪਲੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 2017 ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਇੱਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਫੈਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਣਾ, ਇਹ TRP ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ,
ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਫੋਰੈਸਟ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੈਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪਈ ਹੈ CS ਦੀ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ CS ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ MP ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ TRP ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਫੜ ਲਿਆ, ਇਹ ਛੱਡਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਬਵੀਅਸ ਕਿ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦੋ। ਨੋ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿਓ, ਅੰਦਰ ਰਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਲ ਕਰਾ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਦੋਂ CBI ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ CBI ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ CBI ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ CBI ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ CBI ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਏ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇ, ਜਿਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ ਜੀ ਕਲਾਸਿਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਰੇਡ ਕਰਨ ਜਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੇਡ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ TRP ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਛੋਟੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਜੈਬਾਨ ਜੀ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਛੋਟੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। CBI ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਚੋਰ ਮੋਸੇਰੇ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਬਜੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਥੋੜਾ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਔਰ ਸਾਰੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀਏ। ਬਹੁਤ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਇੱਕ ਕਰਕੇ CBI ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਹੈ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਪਲੀਜ਼, ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਸੰਜੂ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰ ਲਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਰ ਪਲੀਜ਼ 20 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਐਸੈਟਸ ਕੇਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟੋਟਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੇਸ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਟ ਲੱਗਦੇ ਇਸ ਤੇ। ਸਰਕਾਰ पे ना समझान साहब पहला फैक्चुअली करेक्ट हो, कार्रवाई की फैक्चुअली करेक्ट हो ब्रदर, एक तो चीज है। ठीक है, थोड़ा जिहा होल्ड करो, मैं एक बार जयमान जी का रुख करदा प्लीज, थोड़ा जिहा होल्ड करियो, समझ नहीं आएगी साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ। मैं जयमान जी का रुख करदा, बीजेपी तो ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜयमान जी, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਇਨਫੈਕਟ CM ਕਈ ਸਟੇजेस ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਅੱਜ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਬੈਠ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਬਾਕੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਹ 3 ਡਿਬੇਟਾਂ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਨਕਲੂਸਿਵਲੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕੀਤਾ? 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ,
ਹਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਥੋਰਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ that the government is not prepared? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਛੇਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪੇ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੈਕ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬੁਲਾ ਲਓਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਕਲੂਸਿਵ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ। ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਸਰ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਵੈਂਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਂਡੇਟਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਕਲੂਸਿਵ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਂਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਦ ਚਾਰਜਸ ਆਰ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਬੇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬੇਲ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਦ ਲਾਅ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਬੇਲ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਇਵਨ ਮਰਡਰ ਕਨਵਿਕਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ, ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਕੇਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੇਲ ਮਿਲਣ ਨਾਲ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਥੇ ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਾਨੀ ਨੇ ਉਡਾਤਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅਦਾਨੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦ ਪਾਰਟੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੈਬੰਸ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ, ਸੰਧੂ ਜੀ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ हैं। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਲੀਜ਼ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਈਡੀ ਨੇ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਸਰ। 1% ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ? ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ। ਇੱਕ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 5000 ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਆਈ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਗੀ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਛੇੜ ਕੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਟੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੀ ਇੰਨਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਰ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਅਡਾਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸੀਆਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਥੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ।
ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ਆਪਾਂ ਡੀਰੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਦਾ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਲ ਮਿਲ ਗਈ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਲ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ 9 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, 4 ਵਾਰ ਵਿਦ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਪਣੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸੀ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ 8 ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਫਟਰ ਆਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੱਦੀ ਘਰ ਆ, ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਹੋਸਟਲ ਵਾਲਾ ਘਰ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੀ ਰੇਟ ਸੀ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਰ ਰੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਰਕਲ ਚੱਲੇਗਾ ਫੇਰ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ। ਯੈਸ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ, ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੋਲੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, 4 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚਾ, ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਤੇ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿਹੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਲੀਪਾ ਪੋਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਣ ਦਿਓ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਫੇਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਣ ਦਿਓ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਸਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰੋਗੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੀ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਆ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਮਸੋਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਗੜਬੜ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਗੜਬੜ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਫਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਮਾਰੀਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆਰਪੀਐਸ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਥੋੜੀ ਸੁਣਨੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੇਰ ਜੀ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਥੋੜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਰਪੀਐਸ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਲ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਲ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਔਰ ਨੰਬਰ 2, ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਉਰੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਾ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਵੀਟ ਹੈ ਹੁਣੀ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਕਿ ਜੀ ਜੋ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਝੂਠ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਮੈਂ ਟਵੀਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਟਵੀਟ ਕਿ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਦਾ ਟਵੀਟ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਆਰਪੀਐਸ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਿਓ ਸਰ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀਏ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਪੀਸੀ ਐਕਟ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਡੀਏ ਕੇਸ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ। ਪੀਸੀ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਏ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਸੈਟਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬਣਾਓ। ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਾਇਆ। ਮੰਨਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਵਕੀਲ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹੋ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕੇਸ। ਨੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਹਿਣੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ- ਆਰਪੀਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਜੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਸੋਦੀਆ ਫਸਣਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਖੇਡੇ ਨੇ। ਪੈਰੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਾ ਕੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਟੀਆਰਪੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 5 ਸਾਲ ਠੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੈਬਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਆਰਪੀਐਸ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ, ਭਾਜਪਾਈ ਆਪ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਐਸੈਟਸ ਔਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਦਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਟਵੀਟ ਸਿਰਫ ਅਦਾਨੀ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜੇ ਮੈਂ ਟਵੀਟ ਦਿਖਾਦਾ ਤਾਂ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਟਵੀਟ ਦਿਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦੋਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਹੀ ਛੱਡੋਗੇ ਪਾਰਟੀ, ਛੱਡੋਗੇ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਪਾਰਟੀ। ਚੈਲੰਜ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਸੀ ਉਹ 2.4 ਕਰੋੜ ਸੀਗੀ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ 8.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਰੀਬ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਣਗੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਖਾਣਗੇ ਕਿ ਭਈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੈਬਾਨ ਜੀ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜੈਬਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਦੁਪਹਿਰੀ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀ ਟੀਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ 4-5 ਬੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੈਸੇ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੇਡ ਖਿਡਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕਰਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਇਨ ਦ ਮੀਡੀਆ ਸਪੈਕਟਰਮ ਐਨੀ ਮੋਰ, ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਢਿੱਲ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੈਬਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨਾ, ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ ਇਟ, ਵਾਈ ਆਰ ਦੇ ਨਾਟ ਡੂਇੰਗ ਇਟ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਡਿਕੁਏਟ ਚਾਰजेस ਹੈ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੀਆਰਪੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, 2 ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਥੋੜੀ ਟੀਆਰਪੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਲੈਕ ਆਫ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਕ ਆਫ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ, ਲੈਕ ਆਫ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਔਨ ਦ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਆਮ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰੀਬ 5 ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਮ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ। ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਫੜਨ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹ ਲੋਕ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰजेस ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ
ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਸਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। 2 FIRs बंदे ते हो चुकी हैं, 2 बारी वो बंदा अरेस्ट हो चुका है और फुल प्रूफ FIRs हैं। ਅਸੀਂ ਪੱਕੀ ਪੈਰੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਪੈਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਔਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 FIR ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ FIR ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਦੱਸਣ ਜਿਹੜੀਆਂ 5000 FIRs ਇਹਨਾਂ ਦੀ ED ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, 1% ਵੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ? ਆਪਣੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਸਰ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ 5000 ਚੋਂ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਦੱਸੋ। 100 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ। 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਤਾਂ ਲਿਆ ਥੋੜੇ ਜੀ। ਮੈਂ- ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ- ਥੋੜੇ ਕਿ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡੀਰੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣੀ ਟਵੀਟ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਜੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਦਿਓ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ, ਦਿਖਾਵਾਂ ਟਵੀਟ ਹੁਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾਓ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਥਿੰਕ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਜੀ। ਆ ਟਵੀਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਦਾ। ਸੌਰੀ ਆ ਲਓ ਜੀ। ਆਈ ਸਟਿਲ ਡਿਸਐਗਰੀ ਵਿਦ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੈਰਾਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ- ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ, doctored ਜੇ picture ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੁਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ doctored ਦੇਖ picture ਲਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਰਹੀਏ। ਲੋਕ ਹੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਉਹਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇਸ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇਸ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਨਕੌਕਟਡ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕਨਕੌਕਟਡ। ਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਚੇ ਹੋਗੇ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਝੂਠੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕਿਰਪਾ ਲਈਏ। ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਨਸਰ ਰੱਖਿਓ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ? ਲੇਟ ਉੱਠਿਓ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਡਾਕਟਰਡ ਪਿਕਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਡਿਬੇਟ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀਏ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੇ ਕੱਟੜ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਸੀ, ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ। ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੇ 2 ਮੰਤਰੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕੀ ਹਾਲ। ਗਾਂਹ ਦੇਖਿਓ ਗਾਂਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਜੀ ਆਪਣਾ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਤਲੇ ਫੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਬਦਲਾਅ ਕਿੱਦੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਆਣਾ। ਕੋਈ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਬਚਾ ਲਓ। ਬੈਡਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 92 MLA ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਤੀ ਆ ਨਾ, ਸਿਹਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਸਜਾਤਾ। ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ, ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੇ। ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ ਹੈਲਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ। ਦਾ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਡੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਯੂ ਆਰ ਅਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਔਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜੇਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਸੀਗੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਦਰਅਸਲ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ?
ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਦਾ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਆ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਵਾਪਸ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆ ਸਾਡਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਰਹਿਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਸਨੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਬਾਹਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਾਲੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਹਾਲੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਪਾਉਂਗਾ, ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਆਰਪੀਐਸ ਜੀ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਹੁਣੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਐਡਵਰਟੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਅਦਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈ ਕੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੋਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਭਿਆ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੋਲੀਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰੇ ਸੱਚ ਬੋਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। भाई साहब, शब्द ध्यान से बोलिए, शब्द के हाथ ना पाम, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे बाण। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਪਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗਾ। ठीक है, चलो मैं एक छोटा रिएक्शन लेना है जयवंत जी और कलेश साहब। ठीक है आरपीएस जी, मैं कोशिश करूंगा फाइनल रिएक्शन ले सका। कलेश जी ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਮਾਯੂਸੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ TRP ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਚੋਂ ਕੱਢੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ, 30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ TRP ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਹੈ ਸਿੱਧੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਿੱਟੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ TRP ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰੇ ਭੇਜਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਾ ਕੇ ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ TRP ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਣ ਕਿ 30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਚੜ ਗਿਆ। ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਣ ਵੀ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਪੇਂਟ ਹੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ 30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਐਡ ਲਈ IAS ਅਫਸਰ ਕਿਉਂ ਬਦਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ? ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨ। ਔਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਦੋ ਧਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣ, ਆਪਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਰਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟਣ। ਸਰਾਰੀ ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਜੀ? ਸਰਾਰੀ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜयवंत जी थोड़ा जिहा रिएक्शन, आरपीएस जी थोड़ा वेट करो एक बारी। जयवंत जी प्लीज थोड़ा फाइनल रिएक्शन चाहिए, बहुत छोटा जिहा प्लीज, मेरे को 20 सेकंड्स है। थैंक यू गौरव जी। देखो गौरव जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਫਾਈਨਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਈਲਡ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੇ ਲੀਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਵੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਲੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ TRP ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਆਰਪੀਐਸ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ। ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ
ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਰ ਹੋਏਗੀ। ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਔਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮਿੰਟ ਕੁਝ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਲਓ ਨਿਕਲਿਆ please, ਸੀ, ਇੱਕ ਅਸਤੀਫਾ ਮਿੰਟ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣ ਲਿਆ? ਦਿਓ। ਔਰ ਵਿਜੇ infrastructure ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀ। PCA ਕਿਉਂ ਕਲੇਰ ਪਰਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਤਾ? ਜਨਾਬ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਚ ਨੇ, ਕਰਾਈ, ਸੜਕਾਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਔਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਬਿਠਾ ਲੋਕਾਂ ਰਹੇ ਹੋ ਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ conclude ਕਰ ਕਿਉਂ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਲੁੱਟੇ ਨਿਕਲਣ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ। ਇਹ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚਲੋ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ। ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਣਾ ਹੋਏਗਾ, conclude ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਜੈਬੰਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਸੰਧੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਖੈਰ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਿਆ, ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੋਕਰ ਜਾਂ ਖਾਤੇ ਭਰ ਲਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੌਜੂਦਾ, ਚਾਹੇ ਪੁਰਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਬਕਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਲਾ ਸਟਾਈਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾ ਗਿਆ, ਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਖੈਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਸਣੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ।